پاکستانی ہونے کا ثبوت دے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کراچی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور تحریک انصاف سندھ کی کور کمیٹی کے ارکان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم دورے کے دوران کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ، سندھ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے۔ لاڑکانہ میں احساس سینٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ۔ کورونا کے خلاف برسر پیکار ہیلتھ ورکرز کے لیے رسک الاؤنس کی منظوری۔ ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کورونا کی روک تھام کے لیے حکمت عملی تیار۔ ملک میں ٹیسٹوں کی صلاحیت 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 10 جون کے فیصلوں کی توثیق، بچوں کے تحفظ کے بارے میں بل کی منظوری۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی بریفنگ۔ عسکری قیادت کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، علاقائی سیکیورٹی امور، ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ۔ وفد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان شامل۔ مسلح افواج کے سربراہان کا آئی ایس آئی کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی اشتعال انگیزی جاری، ایل او سی کے باکسر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے مسیکا گاؤں کا بابر حسین زخمی، آئی ایس پی آر۔ لداخ کی وادی گلوان میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارتی فوج کے ایک کرنل سمیت 20 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوج نے سرحد عبور کر کے چینی فوجیوں پر حملہ کیا۔ بھارت کو 1962 کی جنگ میں چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ بیان حقائق کو مسخ کرنے اور مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانے کی شرمناک کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، ضلع شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید، حریت رہنماؤں کا شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت، ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر اظہار تشویش۔ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ملک قرضوں کے دلدل تلے دبا ہوا ہے، نون لیگ کے قرضے عمران خان نے واپس کیے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% کمی لائے، سندھ میں غریب افراد کو راشن کے بجائے بھاشن دیا گیا۔ حکومت نے 3 ماہ میں 111 لیبارٹریز کا اضافہ کیا، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپے دیے۔ وزیر مواصلات مراد سعید کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی، 24 گھنٹے کے دوران 4,443 افراد میں وائرس کی تصدیق، مزید 111 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ متاثرین کی تعداد 1,48,921 تک جا پہنچی، مجموعی طور پر 2,839 اموات، 56,390 افراد صحت یاب۔
مودی سرکار کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں ناکام، نئی دلی کے شمشان گھاٹ لاشوں سے بھر گئے، متاثرہ افراد کی تعداد 3,43,000 سے بڑھ گئی، ہلاکتیں 10,000 کے قریب جا پہنچی، لوگوں میں خوف و ہراس۔ دنیا بھر میں کورونا وبا سے 82,28,000 افراد متاثر، 4,44,000 افراد لقمہ اجل، 42,80,000 کے قریب مکمل صحت یاب۔ امریکہ میں 22 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر، 1,19,000 ہلاک۔ برازیل میں 45 اور برطانیہ میں 42,000 ہلاکتیں۔ کورونا خطرے کے پیش نظر اسلام آباد کے سیکٹر I-83, 4 اور I-10-1-2 سیکٹر بشمول مراکز کو کل رات 12 بجے سے سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فارمیسی، اشیاء خودنوش، ہنگامی اور بنیادی خدمات کے شعبے کھلے رہیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی شہریوں سے راشن اور ادویات کا مناسب انتظام کرنے کی اپیل۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی اقدامات، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ڈیرہ غازی خان اور راولپنڈی کے مختلف علاقے رات 12 بجے سے 2 ہفتے کے لیے سیل، کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 30 جون تک توسیع، تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند، مذہبی، سیاسی اور دیگر اجتماعات سمیت تفریحی مقامات، سینما گھر، کھیلوں کے میدان، شادی ہالز اور جمز پر مکمل پابندی، عوامی مقامات، دفاتر، دکانوں پر ماسک کا استعمال لازمی قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ السلام علیکم ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان، اور کھیلوں کی خبروں سے میں سمیع اقبال آپ کا ساتھ دوں گا۔ تفصیلات میں سب سے پہلے ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کراچی کا۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم دورہ کراچی کے دوران کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم سندھ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور صنعتکاروں سے بھی ملاقات کریں گے اور لاڑکانہ میں احساس سینٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر بحری امور سید علی زیدی، وزیر نجکاری محمد میاں سومرو، معاونین خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف سندھ کی کور کمیٹی کے ارکان نے ملاقات کی ہے۔ کراچی میں ہونے والی ملاقات میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر بحری امور سید علی زیدی بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آفتاب صدیقی، فردوس شمیم نقوی، حلیم عادل شیخ اور اشرف قریشی بھی ملاقات میں شامل تھے۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کورونا کی روک تھام کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اجلاس میں کورونا کے خلاف برسر پیکار ہیلتھ ورکرز کے لیے رسک الاؤنس کی منظوری سمیت اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے کابینہ اجلاس کی تفصیل بتائیں گے محمد نوید اظہر۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے کورونا کی روک تھام کے لیے جاری SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف اب ایکشن لیا جائے گا اور انہیں سزائیں، جرمانے اور سختی سے روکا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ کورونا وائرس صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو مؤثر طریقے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی حکمت عملی نہایت متوازن اور زمینی حقائق کو مد نظر
नजर रखकर मुरतब की गई है। लॉकडाउन कोरोना से निमटने का हल नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि इस मुश्किल सूरत हाल में मुत्तहिद होकर हालात का मुकाबला करने की जरूरत है। कोरोना का मुल्की मईशत और खुसूसन आम आदमी की जिंदगियों पर मनफी असरात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इससे मुल्की मईशत को इस्तेहकाम फराहम करने की हुकूमती कोशिशें मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुआशी अमल की रवानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने तामीरात के शोबे को तारीखी मराती पैकेज दिया है। वजीर आजम ने कहा कि नामुसाद मुआशी हालात के बावजूद हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रवा माली साल के लिए भी खातर ख्वाह रकम मुख्तस की है। ताहम बढ़ती हुई तरक्याती जरूरियात इस अमर की मुतकाजी है कि तरक्याती अमल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी शोबे की शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हदायत की कि मुल्की मसनूआत की बैरून मुल्क बरामद खुसूसन आमों, फ्रूट और चावलों की बरामद और हमसाया ममालिक ईरान और अफगानिस्तान को बरामदात के हवाले से कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। विफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 10 जून 2020 के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन 32 के तहत कोविड-19 के नाम से एक खसूसी फंड के क़याम की मंजूरी दी। 1.24 खरब रुपए की मुआशी पैकेज में से बच जाने वाली रकम को इस फंड में डाला जाएगा। काबीना ने फैसला किया कि बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और खुसूसन गरीब खानदानों के ऐसे बच्चों को जिनको घरों में काम करने पर मजबूर किया जाता है को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 के शेड्यूल 1 का हिस्सा बनाया जाएगा। काबीना ने कोविड से मुतासरा मरीजों के इस्तेमाल में आने वाले एक इंजेक्शन की कीमत का तयन करने की भी मंजूरी दी। इस दवाई की दरामद पर ड्यूटी लागू नहीं होगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने बताया कि मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत का मसला बड़ी हद तक हल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुल्क में इब्तदाई तौर पर कोरोना टेस्ट के हवाले से सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज थी। इस वक्त 126 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं। वेंटिलेटर्स की तादाद को बढ़ाकर 4800 कर दिया गया है। मजीद 1400 का इजाफा जल्द हो जाएगा। उन हॉटस्पॉट एरियाज में जहाँ पे के स्प्रेड हो रहा हो या जहाँ पे कि ये एक ग्रुपिंग पैदा हो गई हो तो उनको लॉकडाउन करने के लिए पूरा इख्तियार दिया गया है पूरी सूबाई हुकूमतों को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू कि वो उन इलाकों को वो जो है तो वो सील करें, उनको लॉकडाउन करें। और दूसरी तरफ सजाएं भी रखी हैं कि जुर्माने भी होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो अवाम हैं वो इन SOPs पे अमल करें। ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे कि ज़्यादा रश हो, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे कि इसका एहतमाल हो कि आपको वायरस लग सकता है। काबीना इजलास में वजीर आजम की तरफ से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी मजदूरों और लेबर्स को पाकिस्तान वापस लाने के लिए भी बड़ा फैसला किया गया। वजीर आजम ने हुक्म दिया कि मिडल ईस्ट में फंसे पाकिस्तानियों खुसूसन मजदूरों और मेहनत कश तबके को वापस लाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। DGI SPR के मुताबिक वफ्द में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान शामिल थे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अस्करी क़यादत का इस्तकबाल किया। इस मौके पर इलाकाई सिक्योरिटी उमूर, लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान फज्र का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजियों ने LOC के बॉक्सर सेक्टर में बिलाश्ताल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से मैतिका गांव का एक शहरी बाबर हुसैन जख्मी हो गया। लद्दाख की वादी गुलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के फौजियों के दरमियान कशीदगी जारी है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक ताज़ा झड़प के दौरान भारतीय फौज के कर्नल समेत 20 एहलकार हलाक हो गए। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक भारत ने चीन के साथ गुज़िश्ता रात होने वाली झड़प में अपने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। AFP के मुताबिक चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने सरहद अबूर करके चीनी फौजियों पर हमला किया। गुज़िश्ता कई दिहाइयों में भारतीय फौजियों की हलाकत का ये पहला बड़ा वाक़या है। भारत को 1962 में की जंग में चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बयान हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की शर्मनाक कोशिश है। पाकिस्तान ने भारतीय बयान को मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय हाई कमीशन के एहलकार इस्लामाबाद में मारकर भागने और जाली करेंसी रखने में मुलव्विस थे, जिसके दौरान तफ्तीश के दौरान जाली करेंसी नोट भी बरामद हुए हैं और उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का जुर्म छुपाने की शर्मनाक कोशिश है और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत सैयद अली गिलानी से मंसूब जाली खतूत जारी करके तहरीक आज़ादी कश्मीर के बारे में इबहाम और बेयकीनी पैदा करके अपने मज़मूम मंसूबे पर नाकाम हो जाएगा। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां सैयद अली गिलानी से मंसूब मजीद एक जाली और मनगढ़ंत खत जारी करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इन मफाद परस्त अनासिर को जल्द बेनकाब किया जाएगा जो तहरीक आज़ादी के हामी होने की आड़ में भारतीय एजेंसियों के लिए सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अवाम की आवाज़ का मुत्तहदा फोरम है। वो सैयद अली गिलानी की जुर्रतमंदाना और जिम्मेदाराना क़यादत में जम्मू और कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए अंत तक कोशिशें जारी रखेगी। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि भारत को याद रखना चाहिए कि कश्मीरी कौम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ है और हुर्रियत आजमाइश की इस घड़ी में लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगी। भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला शुपैया के इलाके तरका वंगाम में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। हुर्रियत रहनुमा मौलवी बशीर अहमद, बिलाल सिद्दीकी और ख्वाजा फिरदौस ने श्रीनगर में अपने बयानात में शहीद नौजवानों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू कश्मीर मीडिया गर्ल ने श्रीनगर में अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के दौरान मकबूजा कश्मीर के लिए भारतीय हुकाम के ऐलान करदा गैर अखलाकी और गैर जमहूरी मीडिया पॉलिसी की शदीद मजम्मत की। पॉलिसी के तहत सहाफ़ी किसी भी रिपोर्ट को शाया करने से पहले हुकूमती ओहदेदारों से इजाजत लेने के पाबंद हैं।
گرل ڈے متفقہ طور پر میڈیا مخالف پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے تمام اداروں اور میڈیا انجمنوں کو 6 جولائی کو سری نگر کے لال چوک میں دھرنا دینے کی اپیل کی ہے۔ جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین زاہد اشرف نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت کی سامراجی ذہنیت سے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے سفاکانہ قتل پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سیکرٹری جنرل کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے کشمیر میں 8 بچوں کے قتل کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں ہلاکتیں عام طور پر دوران حراست تشدد اور پیلٹ گن سمیت فائرنگ سے ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں مختلف الزامات کے تحت 9 سے 17 سال کی عمر کے 68 بچوں کی نظر بندی پر بھی تشویش ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے بچوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے اور ان کے خلاف پیلٹ گنز کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو کشمیر میں بچوں کی گرفتاری، فوجی کیمپوں میں نظر بندی، دوران حراست تشدد اور بغیر کسی قانونی کارروائی کے نظر بند رکھنے پر شدید تشویش ہے۔ بھارتی حکومت ان کارروائیوں کو ختم کرے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشمیر پر پاکستان کا موقف ایک تھا اور ایک ہی رہے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس کی تفصیل بتائیں گے فہد جاوید۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت ہوا۔ خواجہ آصف کے نقطہ اعتراض پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایوان کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر ہم سب ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے حل کا خواہاں ہے۔ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کے کل بھی قائل تھے، آج بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فلسطینی ریاست چاہیے جو 1967 کے پری 1967 بارڈرز کی ہو، جس میں کنٹیگوٹی ہو اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہو۔ بجٹ بحث کے دوران وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ حکومت نے مشکل حالات میں ملکی تاریخ کا ٹیکس فری بجٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں بھی نمایاں کمی کی گئی ہے۔ پہلے سال ہی ہم نے وزیروں کی اور عمران خان کی تنخواہ میں 10% کمی کر دی تھی اور اس سال فریز کر دیا۔ اسپیکر صاحب صرف یہ نہیں کیا کہ ہم نے قومی خزانے کا تحفظ کرنا تھا۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہے، اپنے ذاتی گھر بنیگالہ میں وہ رہ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آفس جو ہے اسپیکر صاحب کہ اس کے اخراجات میں بھی جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا، پہلے سال 33% کمی کی گئی تھی، اس سال جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اس میں بھی 21% کمی عمران خان نے کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری اور رانا تنویر حسین نے بجٹ بحث کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں زراعت کے شعبے کو نظر انداز کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت کو صحت کے شعبے کے لیے اضافی فنڈ مختص کرنے چاہیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی حکام کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ہندوستان کی بکھلاہٹ واضح ہو چکی ہے۔ بھارتی حکومت اپنی داخلی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی مخلصانہ کاوشیں جاری رکھے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت اپنی ہندتوا پالیسیز کے سبب پورے خطے کا امن داؤ پر لگا رہا ہے۔ عالمی برادری بھارتی رویے کا نوٹس لے۔ کچھ
کچھ بات کریں گے کورونا وائرس کے مہلکوار کا، تو پاکستان میں مزید 4,443 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 111 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,48,921، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,839 ہے۔ اب تک 56,390 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 55,878 ہے، سندھ میں 55,581، اسلام آباد میں 8,857، بلوچستان میں 8,327، خیبر پختونخوا میں 18,472، گلگت بلتستان میں 1,143، جبکہ آزاد کشمیر میں متاثرہ افراد کی تعداد 663 ہے۔ کورونا وبا میں پھیلاؤ کے اضافے کے پیش نظر لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ڈیرہ غازی خان اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو آج رات 12 بجے سے 2 ہفتے کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ تفصیل جانیے انیس الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ڈی جی خان اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو آج رات 12 بجے سے 2 ہفتوں کے لیے سیل کیا جائے گا۔ سیل کیے جانے والے علاقوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لاہور میں ڈیفنس، اقبال ٹاؤن، شاہدرہ، وال سٹی، مزنگ، شاد باغ، ہربنس پورہ، گلبرگ، کینٹ اور نستر ٹاؤن کے کئی علاقے شامل ہیں۔ تاہم ان علاقوں میں کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایکسپو سینٹر کورونا وائرس ہسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ریسکیو 1112 کے اہلکاروں کی تربیت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ ہمیں بطور قوم ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کا واحد حل احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ آفس میں ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی اور ملتان کے ترقیاتی منصوبوں، فلاح عامہ کی اسکیموں اور حلقے کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت جنوبی پنجاب کو ترقی کا حق دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ارکان اسمبلی کی تجاویز اور سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اراکین اسمبلی نے جنوبی پنجاب کے لیے ترقیاتی فنڈز پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ملتان پریس کلب کے وفد سے بھی ملاقات کی اور صحافی کالونی ملتان کے لیے ترقیاتی فنڈز جاری کیے۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران عوام میں شعور کی بیداری کے لیے میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ ملتان پریس کلب کے صدر نے وزیر اعلیٰ کو کلب کی لائف ممبرشپ شیلڈ پیش کی۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی اور ممبر قومی اسمبلی مونس الہی نے برطانوی ہائی کمشنر سے ویڈیو لنک پر گفتگو کی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے عوامی رابطہ مہم کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔ ویڈیو لنک میں پنجاب میں کورونا کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کی شدت میں اضافے کے بعد مختلف شہروں کے متعدد علاقے سیل کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں لوگوں کے آنے جانے پر پابندی ہے، تاہم اشیاء ضروریہ کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ساجد اختر۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ پشاور سمیت دیگر اضلاع میں جہاں کورونا کے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں عالمی وبا کے کیسز بڑھنے کے بعد ضلع انتظامیہ نے مزید 3 مقامات کو سیل کر دیا ہے اور وہاں عام لوگوں کے آنے جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ ان علاقوں میں صرف اشیاء خوردونوش، میڈیکل اور جنرل سٹورز کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs کے خلاف ورزی پر صوبے بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 2,86,000 سے زائد کارروائیاں عمل میں لائی گئی، جبکہ 73,000 سے زائد افراد کو وارننگ جاری کی گئی ہیں۔ کابینہ نے صوبے میں MTI ہسپتالوں کی کارکردگی بہتر بنانے، بورڈ آف گورنرز کو جواب دہ بنانے اور ہسپتالوں کے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے MTI ترمیمی ایکٹ کی منظوری دی۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے بتایا کہ اس ترمیم سے MTI ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایپیلیٹ ٹرائیبیونل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور گورنر شاہ فرمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور کورونا وبا کے خلاف صوبائی حکومت اور طبی عملے کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کو مزید وینٹیلیٹرز، آکسیجن سلنڈرز اور بیڈز دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو ہر ممکن طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल ने हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स का भी दौरा किया और अस्पताल में कोरोना से मुतासर मरीजों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बेहतरीन खिदमत पर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब खैबर पुख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद 24 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में जाबहक होने वाले अफराद की तादाद 731 हो गई है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 635 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिससे सूबे में मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 19,107 हो गई है। सूबे भर में कोरोना के सबसे ज्यादा 6,563 पॉजिटिव केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पुख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 230 अफराद की टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसीह कर दी है। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। मजहबी, सियासी और दीगर इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि अवामी मुकामात, दफातर और दुकानों पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सूबे के तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक ताहुक्म सानी बंद रहेंगे, जबकि तफरीही मुकामात, सिनेमा घर, खेलों के मैदान, शादी हॉल्स और जिम्स पर भी पाबंदी होगी। वजारत दाखिला ने कोरोना वायरस के बायस हिफाजती इकदामात के तौर पर सरकारी दफातर में समाजी फासले को लाजमी करार दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून से तमाम वजारतों और डिवीजन में समाजी फासले की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सरकारी दफातर में 50% मुलाजमीन को रोटेशन की बुनियाद पर बुलाया जाए। दफातर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। जिन मुलाजमीन में बीमारी की अलामात हों वो घर से काम करें। करंतना के लिए किसी को छुट्टी दरकार हो तो वो कोरोना पॉजिटिव की टेस्ट रिपोर्ट दिखाएगा। सरकारी इदारों में विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। हुक्मनामे का इत्तलाक इब्तदाई तौर पर 15 रोज के लिए होगा। और कोरोना खतरे के पेश नजर इस्लामाबाद के I-8, 3, 4 और I-10, 1, 2 सेक्टर्स बशमूल मराकज को कल रात 12 बजे से सील कर दिया जाएगा। DC इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक सेक्टर I-8 में कोरोना के 200 जबकि सेक्टर I-10 में 400 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताहम सेक्टर्स में फार्मेसी, अशियाए खुर्दनोश, हंगामी और बुनियादी खिदमात इससे मुस्तस्ना होंगे। शहरियों से अपील की गई है कि वो राशन और अद्वियात का मुनासिब इंतजाम कर लें। कोरोना वबा से बचाव के लिए चीन से मजीद 20 टन इमदादी सामान लेकर 2 तैयारे इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इमदादी सामान चीन के सफीर याओ जिंग ने NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल के हवाले किया। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। चीन से आने वाले सामान में मास्क, लिबास, एनकेन, दस्ताने और दूसरा हिफाजती सामान शामिल है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। As a close friend and a partner of Pakistan, I think that we will stand shoulder by shoulder with Pakistani brothers and sisters. We believe that under the leadership of the Prime Minister Imran Khan, finally Pakistan will come out of this coronavirus and to resume the normal life and also the economy as soon as possible. NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुश्किल वक्त में ताउन पर चीन के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं, सूबों को उनकी जरूरत के मुताबिक टेस्ट किट्स फराहम की जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ चाइना के लोगों का और चाइना के जो एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर हैं उनका मैं ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ। ये छठी ट्रांश थी जो कि आज चाइना से आई है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो इनकी तरफ से हमारी इमदाद की जाती है। लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं 107 बना दी हैं और लेबॉर्ट्रियों को 150 तक अगले महीने के मिडल तक लेके जाने का हमारा इरादा है। ये टेस्ट जो हैं अगर 2 या 3 शिफ्टों में करेंगे तो ये 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं रोज़ के। चेयरमैन NDMA ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए मुल्क भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। कोरोना वबा से निपटने के लिए चीन की जानिब से मुसलसल मुआवनत इसका वाज़ेह सबूत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
दुनिया भर में अब तक 82,27,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,44,000 से तजावुज कर गई है। अब तक 42,80,000 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 22 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि 1,19,000 हलाकतें हो चुकी हैं। भारत में मुतासरा अफराद की तादाद 3,53,000 से जायद हो चुकी है, जबकि हलाकतें 12,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में 1,327 अफराद को कोरोना के बाइस मौत का शिकार हो चुके हैं। भारतीय राजधानी दिल्ली की शमशान घाट लाशों से भर चुके हैं। रोजाना दर्जनों अफराद की लाशों को जलाया जाने लगा है। दिल्ली में खौफ के बाइस लोग घरों से निकलना बंद हो गए हैं। मोदी सरकार राजधानी दिल्ली में कोरोना के फैलाव को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद आइंदा बजट में आवाम और कारोबार को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर तवज्जो दी गई है। नया टैक्स लगाए बगैर कारोबारी लागत में कमी के लिए इकदाम किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ज़रिए एहतमाम पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए मुशीर खजाना ने कहा कि कोरोना की आलमी वबा से कबल मुल्क की मईशत की कारकर्दगी मुतासिर कुन थी। वबा ने बरामदात, रिटेल, खिदमात, सनत, अशियासाजी समेत तमाम शोबों को शदीद मुतासिर किया। मईशत को 3,000 अरब रुपए नुकसान का तखमीना है। 1,600 tariff lines, their tariffs and duties were brought down to zero. This means it could cover up to 20,000 raw material items. We have struck the duties to zero. Similarly, we have brought down the duties on about 200 other items, and those are intermediate inputs. And we have tried also to bring down the regulatory duty on another 166 tariff lines. The federal excise duty on cement has been reduced. कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। इंडेक्स में 194 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 34,138 की सतह पर पहुंचकर 34,019 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 356 कंपनीज के शेयर का कारोबार हुआ, जिनमें से 233 कंपनीज के शेयर की कीमतों में इजाफा, 94 कंपनीज के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 29 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 93,414 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 52 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हुजूम 21 करोड़ 79 लाख रुपए से ज्यादा रहा। मोमिन खुसूसी उस्मान डार की जेर सदारत कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का जायजा इजलास हुआ, जिसमें टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सूबाई वज़ीर चौधरी अखलाक और पंजाब के तमाम डिविजनल कमिश्नर्स ने भी इजलास में शिरकत की। पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जमां बख्श ने कहा है कि हुकूमत मईशत की बहाली, कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और आम आदमी को रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वो लाहौर में पोस्ट बजट न्यूज ब्रीफिंग से खिताब कर रहे थे। मज़ीद तफसील जानिए मुइन सुल्तान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर खजाना ने कहा कि कोरोना की वबा के बाइस मईशत को दबाव का सामना है, कहा मुश्किलात के बावजूद बजट में तरक्याती मंसूबों और आम आदमी के रिलीफ के लिए अमली इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। हाशिम जमां बख्श ने कहा कि कोरोना की वबा के फैलाव को रोकने के लिए बजट में 106 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कारोबारी तबके को टैक्स की मद में 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज भी दिया गया है। कोविड-19 जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इन माशी हालात के अंदर भी हमने अपने डेवलपमेंट बजट को प्रोटेक्ट किया है, आवाम को रिलीफ दिया है। तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस हो, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस हो, हॉस्पिटल रूम्स हो, इनके अंदर तो हमने टैक्स को खत्म कर दिया है, जीरो रेट कर दिया है। जो छोटे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, केटरिंग सर्विसेज हैं, और आज की मईशत के अंदर आईटी सेक्टर पे हमें बड़ी उम्मीद है, उसका टैक्स हमने 16% से कम करके 5% कर दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो 20% टैक्स लगा होता था एक्साइज डिपार्टमेंट का, उसको कम करके 5% कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा मईशत पर बोझ है, जिसे चलाने के लिए सालाना अरबों रुपए दरकार हैं। एक अस्पताल के एक बिस्तरे पे 2-2 मरीज लेटे हों, ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ।
वहां आप 300 अरब का एक हाथी खड़ा कर दें। और मेरे डेवलपमेंट के अंदर 40 अरब रुपया अभी भी उसके लिए मुख्तस किया गया है ताकि इस हाथी को खिलाया जा सके और चलाया जा सके। सूबाई वजीर ने बताया कि 10 अरब रुपए की लागत से लाहौर रिंग रोड लूप 3 का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी फरोग दिया जाएगा। मोइन सुल्तान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के जरिए आला सतह का इजलास हुआ। उन्होंने सदरन प्रोविंशियल हेडक्वार्टर ग्वादर के क़याम के मुजव्वज़ा मंसूबे पर पेशरफ्त की हिदायत करते हुए कहा कि ग्वादर में वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी और बाज़ मुतालिका महकमों के सेक्रेटरियों के दफातर क़याम और मौजूदगी से इलाके में तरक्याती अमल और दीगर अहम उमूर की बरवक्त इंजामदही मुमकिन हो सकेगी। मीर जाम कमाल ने कहा कि खाली आसामियों पर भर्ती के अमल को शफाफ तौर पर जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि महकमों के इस्तेदाद कार में इजाफा मुमकिन हो सके। वज़ीर आला ने दूसरे शहरों में सूबे के असासा जात और जायदादों का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत की। गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई से ANP के सूबाई पार्लिमानी लीडर असगर खान अचकजई ने कोयटा में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सरहदी तिजारत, पाक अफगान बॉर्डर पर आबाद ताजर बरादरी और चबन के अवाम के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। गवर्नर बलूचिस्तान ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सरहदी इलाकों की ताजिर बरादरी गरीब आवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत मसाइल का पायदार हल, तिजारती कारोबारी सरगर्मियों की बहाली और इस्तेहकाम के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार ला रही है। सूबों ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इकदामात पर अमल दरामद से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आगाही शुरू कर दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 12,400 खिलाफ वर्जियां देखी गई। 1500 से ज्यादा मार्केट्स, दुकानें, 14 सनतें और 1,466 गाड़ियां बंद की गई या उन्हें जुर्माने किए गए। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के साथ वीडियो लिंक के जरिए राब्ते में हैं और अपने इलाकों में कोरोना वायरस के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक आगाही फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सिविल मुलाजमीन की तरबियत, पार्लिमानी उमूर निज़ाम कार की आगाही से मुतालिक अहम फैसले किए गए। चेयरमैन सेनेट ने इस मौके पर कहा कि इदारा पार्लिमानी खिदमात ने सिविल मुलाजमीन और आईनी इदारों के दरमियान राब्ताकारी के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा की है। उन्होंने कहा कि पार्लिमान और इदारों का आपस में राब्ता होगा तो अवामी मसाइल बेहतर अंदाज में हल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत आम के एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इस इजलास में विफाकी वज़रा समेत अपोजिशन के अरकान ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि गुज़श्ता 6 साल से पाकिस्तान की आम की बरामदात कम रही हैं। बर वक्त फैसला न किया गया तो मुल्क को शदीद नुकसान होगा। स्पीकर ने हुक्काम को हिदायत की कि मामले का जल्द हल निकाला जाए ताकि किसानों का इस्तेहसाल न हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर असद कैसर की जानिब से ज़राअत में खुसूसी दिलचस्पी लेने और किसानों की आवाज़ बनने पर शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर हवाबाजी सरवर खान ने कहा कि एक जहाज खुसूसी तौर पर आम भेजने के लिए मुख्तस कर रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि आलमी इक़्तिसादी फोरम और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बदउनवानी के मुज़र असरात से मुतालिक आगाही पैदा करने पर नैब की आगाही हिकमत अमली को सराहा है। ये नैब की शानदार कामयाबी है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए सबका एहतसाब की पॉलिसी अपनाते हुए कौमी फर्ज की अदायगी के लिए तैयार हैं। नैब की आगाही और तदारुक मुहिम में तमाम शेड्यूल बैंक्स की ATM स्क्रीन, गैस और बिजली के बिलों, इस्लामाबाद के ड्राइविंग लाइसेंसेस पर बदउनवानी से इनकार का पैगाम दिया जा रहा है। तमाम मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स तक बदउनवानी से इनकार का पैगाम पहुंचाया गया है। गुजरावाला में कोरोना वायरस से मुतासरा करंटीना सेंटर और फील्ड में ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकारों में हिफाजती सामान तकसीम किया गया है। रिपोर्ट करेंगे शहरियार भट्ट। गुजरावाला में कोरोना वायरस से पुलिस एहलकार भी मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में जिले पुलिस की तरफ से एहलकारों को मूसी वायरस से बचाने के लिए हिफाजती किट्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दीगर सामान तकसीम किया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना से बचाव की आगाही भी दी जा रही है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि कोरोना की जिस तरह वबा के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अवामुन्नास और खास तौर पर जो फ्रंट लाइन
پر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں یا مختلف لا انفورسمنٹس میں پولیس سب سے بڑھ کر اس میں کام کر رہی ہے، اور پولیس کے آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں اور ایکسپوزڈ ہیں۔ حفاظتی کٹس اور سامان ملنے پر پولیس جوان بھی انتہائی خوش ہیں اور تھانوں میں مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے کر خود کو اور تھانے میں آنے والے سائلین کو کورونا سے بچا رہے ہیں۔ شہریار بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گجرانوالہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں سندھ، بلوچستان، پنجاب، زیریں خیبر پختونخوا میں موسم شدید گرم رہے گا۔ اور اب ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، جیکب آباد 51، دادو، لاڑکانہ اور سبی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ کی بات ہو جائے تو قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز فخر زمان اور عابد علی نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز بہت اہم ہے، اچھی کارکردگی دکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فخر زمان کا کہنا تھا کہ زیادہ خود اعتمادی سے کارکردگی متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خود پر بہت محنت کی ہے اور جب میدان میں دوبارہ اتروں گا تو کافی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ عابد علی نے کہا کہ موجودہ حالات میں انگلینڈ سیریز ایک چیلنج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ کارکردگی میں تسلسل کو برقرار رکھوں اور کوچنگ سٹاف سے رہنمائی لے کر منصوبے کے تحت کھیلوں۔ کرکٹ آسٹریلیا کے سربراہ کیون رابرٹس عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ کے CEO نک ہاکلی کو چیف ایگزیکٹو کی عارضی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین ایل ایڈنگز نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے T20 ورلڈ کپ کا انعقاد غیر حقیقی لگتا ہے۔ ایونٹ رواں برس 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک شیڈول ہے۔ ICC مزید ایک ماہ بعد حالات اور مختلف پہلو دیکھنے کے بعد T20 ورلڈ کپ کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی۔ فٹ بال کی بات ہو جائے تو اسپینش فٹ بال لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ سویل میں کھیلے گئے میچ میں ریال بیٹس اور گرناڈا کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ فرنانڈوس کے گول کی بدولت گرناڈا نے پہلے ہاف میں برتری حاصل کر لی۔ ریال بیٹس نے دوسرے ہاف میں یک بعد دیگرے 2 گول کر کے سبقت چھین لی۔ تاہم کھیل کے آخری لمحات میں گرناڈا کی طرف سے روبرٹو نے گیند کو گول کی راہ دکھا کر یہ مقابلہ برابر کر دیا۔ دوسری طرف ریال سوسییداد اور اوساسونا جبکہ لیوانتے اور سیویا کے میچز بھی برابری کی بنیاد پر ختم ہوئے۔ جرمن اور اسپینش فٹ بال لیگ کے بعد چیمپئنز لیگ بھی بحالی کی طرف گامزن ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل مقابلے پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں کروانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 12 اگست سے 11 دنوں کے اندر لیگ کے بقیہ میچز مکمل ہوں گے۔ مجوزہ پلان منظوری کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کو پیش کی جائے گی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث چیمپئنز لیگ کے مقابلے مارچ سے معطل ہیں۔ اور اب ٹینس کی بات کرتے ہیں تو ٹینس کی دنیا کے گرینڈ سلیم US اوپن کے مقابلے کورونا وائرس کی وجہ سے تماشائیوں کے بغیر منعقد کیے جائیں گے۔ امریکہ کی ٹینس ایسوسی ایشن کے مطابق رواں سال ہونے والے US اوپن کو عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے تماشائیوں کے بغیر منعقد کیا جائے گا۔ ایسوسی ایشن کے ترجمان کے مطابق ایونٹ کو اس کی مقررہ تاریخوں میں ہی منعقد کیے جانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ جرمن فٹ بال لیگ کی دفاعی چیمپئن بائرن میونخ کی ٹیم لگاتار 8ویں ٹائٹل کے حصول کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بائرن میونخ نے اب تک 31 میچز کھیلے ہیں، جن میں سے 23 میں کامیابی اور 4 میں ناکامی کا سامنا کیا، جبکہ 4 میچز بے نتیجہ رہے۔
बुंडेसलीगा में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने का एहसास हासिल करने वाली बायर्न म्यूनिख पॉइंट्स टेबल पर 73 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान है और अपने अगले मैच में वर्डर ब्रेमन को शिकस्त देकर 30वीं ट्रॉफी की हकदार बन जाएगी। कतर में होने वाला फीफा फुटबॉल कप 2022 के लिए तीसरे स्टेडियम की तकमील मुकम्मल हो गई है। 2 साल बाद कतर में मुनक्किद होने वाले मेगा इवेंट के लिए तामीर किए जाने वाले 8 स्टेडियम्स में से ये तीसरा है। दोहा के अल रयान रीजन में तामीर किए गए इस स्टेडियम को सहरा में हीरा, डायमंड इन द डेजर्ट के नाम से मौसूम किया गया है, जिसमें 40,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। स्टेडियम को एजुकेशन सिटी का दर्जा भी हासिल होगा, जो कि तालीम, तहकीक और जिद्दत का मरकज होगा। कोलंबियन साइकिल सवार रोबोबर्टो साइकिलिंग में अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए तरबियत जारी रखे हुए हैं। यूं तो रोबोबर्टो को साइकिलिंग इवेंट्स में मद्दे मुकाबले दूसरे साइकिल सवारों से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ता है, ताहम अपने तरबियती सेशन के दौरान उन्हें उस वक्त हैरानकुन झटका लगा जब कोलंबिया के इलाके मेडिजिन की रूरल हाईवे पर एक किसान साइकिलिंग करते हुए उनके नजदीक पहुंच गया। रोबोबर्टो ईरान ने इंफरादी टाइम ट्रायल साइकिलिंग के दौरान उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो फूलों के फार्म पर काम करने वाला एक किसान भी उसी रफ्तार से उनके पीछे चला आ रहा था। ईरान किसान से इतना मुतासिर हुए कि कुछ देर बाद उसके फार्म पर पहुंच गए और उसे वर्चुअल टूर्नामेंट में शिरकत की दावत भी दे डाली। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज से फिल वक्त इतना ही। ओवर टू रिजवान एंड नाजिया। बहुत शुक्रिया समी। इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। मेरे ज़हन से अब सारे दिल थाम के बैठो, सच्ची चाह की बारी आई। जन्नत की यानी खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई। ये खित्ता मेहमान नवाजों और दलेरों की बस्ती है, यानी शेरों की बस्ती है। इस खित्ते में मिलेगी खेती बाड़ी और जरखेज जमीन और पसीने में डूबी शफाफ जबीन। कुछ बाबा रहमान के मिसरे और खुशहाल खटक की नज़में, कुछ तारीख के खुले दरीचे, कुछ माजी की अनमिट रस्में। किस्सा खानी से मिलते हैं तीखे खाने, जिनसे सीखे हर पकवान में गर्म मसालों के अफसाने। रंगों और सुरों की संगत जो मलाई लगती है कैलाश की रंगत। बहुत पुराने हैं चित्राल के महल और उनके गहरे साए। बागों में कुदरत ने कैसे रंग खिलाए। ख्वाबों जैसी वादी में शंदूर का मेला, जिसकी बाजी हर अलबेला खुलकर और जी जान से खेला। हुस्न के है शाहकार सवात और मालम जब्बा। बर्फ की शालें ओढ़े हैं कौसार निराले, पाक सफेद जबीनों वाले। दूर कहीं कालान के सब्जाजार और कलियां जैसे कोहे काफ की गलियां। एक तरफ नारान की जन्नत, एक तरफ कागान की जन्नत। बीच में परियों वाली झीलें,
जो लब इनसे पानी पी लें, जन्नत के कुछ लम्हे जी लें। लोलो पतसर झील का ठंडा मीठा पानी, जिसकी सब्ज मिठास पिए सब और जिए सब। जीते जीते गाएं नगमे, पश्तो और हिंदको के खट्टे मीठे लहजे। खटक का रक्स और इसके फेरे, अतर की ताल के मस्त झकोरे। बाबू सर का खुशबू से भरपूर ये जादू, जादू जो सर चढ़कर बोले। दर्राए खैबर इस बस्ती में बसते हर जानान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। वक्त फौज का ज्यादा गलबा हो गया, रातों रात गड्डिया में पार का कहन गए जैसे आगा कश्मीर जिससे कुपवाड़े साइड में। मैं तो पहले आ गया 10 फरवरी 1990 में, हमारे बाद में जाए जना पूरा ग्राही उजड़ का आया, अद्धे आदमी से हाला उधरी रहने। जिस वक्त पार ब्याह शादियां होंगी, मौत मरग होती है, दरिया होता आका बड़े अफसोस कर दे। अगर असी भी हुआ, असी भी मरी है, बड़ा पी माह फौत हो गया इसी माह रमजान में पिछले में। इस आका बड़े बच्चे देखते रहे तमाशा, मैं भी बड़ा अफसोस किया। 6-7 दिहाड़े रोटी नहीं खाती यार, मैं घर हुआ। चलो माँ की कब्र होता मिट्टी की मुट्ठी से बाहुआ, चलो खिदमत ना कर की पी माँ को मैं चलो इतना तो करा यार, कब्र भी लाड़ा मिट्टी बाहुआ। चलो उनकी हड्डियां भी ठंडिया रो रहा, माड़ा कलेजा भी ठंडा होया। वो देखिया असी भी यार के हिसाब के रही, कोई मुड़सी ना मुड़सी जिंदगी के 100 दिन हो या जिस मुकादर में होया तो जुलसी अपने ठिकाने होता, जिसको ना होया तो इधरी मिट्टी का पा होया किस्मत में वो रेसी इधरी। मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ।
کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے گی تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے، اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔